чеҳраҳои мондагор. бозтоби нур бар зулмот. мувофиқи таълимоти монӣ то замони аз ҷониби подшоҳи зулмат фурӯбурда шудани унсурҳои нуронӣ ки ҷаҳони рӯшноӣ ва зулмот аз ҳам комилан ҷудо буданд, мансуб ба замони гузашта мебошад. аз лаҳзаи аз ҷониби подшоҳи зулмот фурӯбурда шудани унсурҳои нуронӣ ва омехта гардидани онҳо ба унсурҳои зулмонӣ замони ҳозира оғоз мешавад. ҳадафу мароми марҳилаи дуюм ҷудо кардани нур аз зулмот ва ба ҳолати ибтидоӣ баргардонидани ҷаҳон мебошад ки марҳилаи сеюм аст. давоми мабдаи офариниши монӣ чунин аст: инсони нахустин ки асиру афтода ва хастаю ранҷур шуда буд, 7 бор падари бузургро ба ёрӣ даъват кард. падар барои наҷоти ӯ ба офариниши дигар оғоз кард. дӯсти рӯшноӣ нарисаф зоҳир шуда, ӯ дар навбати худ бони аъзам бунёдкори бузургро падид овард. вай низ рӯҳи зинда ё рӯҳулҳаётро офарид. рӯҳи зинда 5 фарзанд овард: зинат шукӯҳ, подшоҳи шарофат, одами нуронӣ, подшоҳи ифтихор ва ҳомил. вай ҳамроҳи 5 фарзанди худ ба табақаҳои торикӣ равон гардид ва фарёде чун шамшери буранда баровард ва дери нагузашта инсони нахустинро наҷот дод. рӯҳи зинда ба фарзандон фармон дод ки тамоми бошандагони ҷаҳони торикиро нобуд кунанд ва пӯсташонро баркананд. модари ҳаёт аз пӯсти онон осмонҳо сохта, ҷасади ононро ба замини торик партофт. аз гӯшти онҳо хок ва аз устухонҳояшон кӯҳҳо сохта шуд. оламе ки аз ҷасадҳои палиди девон сохта шуд, иборат аз 10 фалак ва 8 замин мебошад. зинат шукӯҳ афлокро дар боло нигоҳ медорад ва ҳомил заминро бар дӯши худ бардоштааст. бо вуҷуди он ки инсони нахустин яъне ҳурмузд аз асорати девон озод гардида, девон шикаст хӯрданд, бахше аз рӯшноии фарзандони нуронии ӯ ки аз ҷониби девон фурӯ бурда шуда буданд, дар ҷисми девони зинда боқӣ монд. онҳо намехостанд он нуреро ки хӯрда буданд пас бидиҳанд. идомаи устураи офариниши монӣ, рӯҳи зинда ҳайати фиребандаи худро ба фарзандони зулмат нишон дода, дар онҳо ҳавасҳои шаҳвонӣ бармеангезад. ба ин васила бахше аз рӯшноӣ ки девон фурӯ бурда буданд раҳо мешавад. вай аз ин зарраҳо офтоб, моҳ, ситорагонро меофаринад. сипас аз ҳаво об ва оташ 3 чарх сохта дар боло қарор медиҳад, то заҳри бошандагони зулмат ба мавҷудоти илоҳӣ фурӯ нарезад. падари бузург барои муҳофизати комил паёнбареро ки гоҳе худои олами нур, гоҳе нариса ва ба лаҳҷаи забони суғдӣ эзиди меҳр яъне митра номида мешавад, офарид. бо халқ шудани ӯ силсилаи худоёни ҳафтгона такмил мегардад ки ба 7 амшоспанди дини маздаясно шабоҳат дорад. аз паёнбар 12 духтар ба вуҷуд меояд: салтанат, ҳукумат, нусрат, эътиқод, таҳорат, ҳақиқат, имон, сабр, сидқ, эҳсон, адл ва нур. паёнбар дар офтоб қарор дошта сафинаҳои рӯшноиро ба ҳаракат меоварад. зарраҳои нур ки дар ҷараёни зиндагӣ аз модда раҳоӣ меёбанд, ба воситаи сутуни шукӯҳ ба сафинаҳо интиқол меёбанд. ситораҳо, хуршед, моҳ ва бурҷҳо дастгоҳе ҳастанд ки амали онҳо берун овардани зарраҳои нуру рӯшноӣ аз миёни торикию зулмат ва интиқоли онҳо ба фалаки рӯшноӣ аст. бони аъзам зиндоне барои девон месозад. ҳамин тавр ҳаракати доимӣ ва мунтаззами ҷаҳон оғоз мегардад. сипас паёнбар таҷрибаеро ки пештар рӯҳи зинда карда буд такрор мекунад, яъне ҳайати зебои худро ба девон ва бошандагони зулмат ки болои осмон ба занҷир баста шуданд нишон медиҳад.
طوری که به دیوان نر خود را به صورت زن زیبا نشان می دهد و به دیوان ماده در شکل جوان ظریف جلوگر می سازد. دیوان در عین جوش شهوانی ذره های روشنایی را که فرو برده بودند به زیر انداخته، در همان حال گناه هم به زمین می ریزد. قسم از این ماده به جای نم افتاده از آن افریت پیدا می شود و آدم نورانی او را مغلوب می سازد. نیم دیگری آن مواد به خشکی افتاده از آن 5 درخت به وجود می آید که سرچشمه همه رستنی های عالم است. دیوهای ماده که آبیستان بودند چون جمال پیامبر را می بینند سقوط جنین می کنند و از آنها جانوران خاکی، دریایی و هوایی پیدا می شوند. از روی تعلیمات معنویه حیوانات و نباتات از دیوان پلید به وجود آمده است. سپس دو افریت نر و ماده به خاطر به دست آوردن ذره های روشنایی دیوان دیگر را فرو می برند. از آنها اول پسر با نام گهمورد و دختر با نام مردیانک به وجود می آیند که پدر و مادر انسانیت حساب می شوند. از روی تعلیمات معنویه انسان از نجات افریت است. مخصوصا در گهمورد ذره های بیشتری نور که دیوان نگاه داشته بودند جمع می گردد. آنگاه انسان نورانی یا عالم عقل تصمیم می گیرد که آدم یعنی گهمورد را از خواب بیدار کرده او را از احوال جهان، سرشت او و سرنوشتی که دارد با خبر سازد. وی برای اجرای این کار حضرت عیسی را مأمور می کند. در اینجا باید گفت که عیسی آفریده پدر بزرگ نبوده، آفریده یاوران او می باشد. طوری که اشاره شد از کسمگانی معنویه چنین برمی آید که انسان زاده دیو و افریت بوده، جسم او تاریک و پرگناه است. یگانه عنصر پاک خداوندی پاره روشنایی است که روح او می باشد. معنی شرایط کنونی زندگی انسان را که عالم پر از عذاب، ظلم، دروغ، بدی، بندگی و غلامی دردناک و غیر قابل تحمل است تصویر کرده راه نجات او را نشان می دهد. موافق گفته او در نتیجه آمیخته شدن فرزندان هرمزد با دیوان و عناصر روشن و مقدس با عالم ظلمت و تاریکی در اطراف نسل آدم غبار و تیرگی پدید آمده است. روان انسان یعنی اصل او از خداوند بوده، آن پاک و به غبار و به آلایش است. فقط آمیزش با عالم ظلمت وی را به چنین حالت آورده است. همین که این غبار و جهل پراکنده شود، انسان به حال پیشتر خود بازگشته روشنایی از تاریکی جدا می گردد و مرحله سیوم و آخرین آغاز می شود. روح اصل آدمی بوده، همان روشنایی است که هنگام آمیزش نور و ظلمت پدید آمده در بدن انسان محبوس گردیده است. تن آدمی سرچشمه بدی ها بوده، انسان را وادار به میل و خواهش ها می کند. چون منشأ و اصل آدمی روح از آن خداست، وقتی وی راه زندگی خود را به پایان می رساند، این اصل باید به خداوند بازگردد. برای بازگشت وی باید در جهان طور زندگی کند که شایسته پیوستن به اصل خود یعنی خدا باشد. موافق معلومات معنی انسان به آرزوی خود فقط با دو راه رسیده می تواند: با پاکی نفس و معرفت. در هر جسم و اشیای جهان ذره از روشنایی موجود است. در انسان آن روح بوده، روح در جسم است. جسم باشد همیشه اسیر هوای و هوس هاست. چون روح پاره روشنایی خداوندی است، در حبس جسم آلوده و گناهکار بوده، همیشه در عذاب و شکنجه است. روح باشد در آن صورت آزاد شده می تواند که از قید میل و خواهش نفس برآید. از این جهت زهد، تقوا، دور شدن از طلبات دنیا و نگهداری خود از تمایلات دنیوی، خاموش کردن طلبات نفس انسان را به خودآگاهی و خودشناسی نزدیک کرده، راه را برای رسیدن به اصل خود پاک و مصطفی می گرداند. این عقیده مانی رنگ یأس و ناامیدی دارد. او جهان را وادی اشک و خون و آدم را مرغ آشیان گم کرده می دانست که با اسارت و سرگردانی و به خانمانی محکوم است. این تعلیمات کاملا
مخالف تعلیمات دین مزدیسنا می باشد. طوری که در بالا ذکر گردید مانی فرقه مغتسله را با آن سبب ترک کرد که غسل در آن و پاکی جسمانی را پاکی اصیل نمی دانست. وی معتقد بود که تطهیر فقط از راه معنوی و معرفت امکان پذیر است. به عبارت دیگر تطهیر روح را از تطهیر بدن بالاتر گذاشت. وی نوشته بود و اما تطهیری که عیسی از آن سخن گفته بود تطهیر از راه معرفت است و شامل جدایی نور از ظلمت، جدایی زندگی از مرگ و جدایی آب زنده از آب برجامانده یعنی مرداب است. مقصد مانی از اصطلاح آب زنده که در نوشته هایش بارها به کار برده است همان آب مینویی یا آب روحانی است که باعث پاکی روح و جان آدمی می شود. استفاده اصطلاح آب زنده در تعلیمات مانی تابش استعاری داشته. استعاره گناستیکی برای پاکسازی روح و نور در زندان بوده است. اصطلاح زنده در تعلیمات مانی مقام مخصوص داشته. وی کش خود را دین زنده و انجیل خود را انجیل زنده نامیده است. مانویان باشند پیامبر خود را زندگر لقب داده چنین تصور میکردند که به واسطه کلام زنده او آنها خود را شناخته عارف میشوند. از آن چنین خلاصه کردن ممکن است که عرفان مانوی برای خودآگاهی و خودشناسی انسان در ابتدا یک اندازه عرفان مترقی و روشنگر بود. عرفانی که انسان را از حقیقت و از شخصیت خیش آگاه میکرد و تأکید میساخت این انسانها در این جهان آمیخته ثواب و گناه اسیر میباشند و باید خود را از چنگ ظلمت برهانند. در دین مانی اشاره های به تناسخ یا انتقال روح انسان گناهکار به انسانهای دیگر و حیوانات و پرنده به مشاهده می رسد که از دین بودایی گرفته شده است. چهره‌های ماندگار